welcome to my YouTube channel. In this video we can see how to print a half pyramid pattern. ठीक आहे, तर कसं तुम्ही इथे बघू शकता आउटपुट मध्ये we have the 4 row. ओके, आपल्याकडे 4 रो मध्ये एक पिरामिड हाफ पिरामिड प्रिंट केलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे अर्धा रेक्टँगल इज कॉल्ड as half pyramid. So how we can print this? Okay, so let's say in this code. Okay, you can, okay, then we can go to the code how to print that particular pattern. Okay, so that for printing this pattern, so one minute I can comment out. Okay, so printing this pattern we need to, so we can simply create here the class public class patterns. So then we can write here the for main method that public static void main string args. Okay, this is our main method, and then we can open it, and then we can write here the get a integer. We can get integer is equals to, if we want to print a 4 column in a half pyramid, then 4 row, that's why we can get here the 4 row, and for printing that particular repeatedly we can print the repeatedly star. ठीक आहे, स्टार आपण रिपीटेडली प्रिंट करू ना पॅटर्न मध्ये, तेव्हा आपला पॅटर्न एक हाफ पिरामिड पॅटर्न प्रिंट होतो. त्यासाठी आपल्याला काय लागेल, लूप. सो त्यासाठी आपण काय यूज करू, लूप. सो दॅट्स वाय वी कॅन यूज हिअर द फॉर लूप. वी कॅन यूज दिस इंट I is equals to 1. Okay, I is equals to 1 means I is equals to 1, and then after I can print until the I is less than equals to n. Okay, I plus means increment means printing, repeatedly printing the I, then open. We can so get the inner for loop for int j equals to 1, and then j कधीपर्यंत प्रिंट होईल, जेव्हापर्यंत I ची व्हॅल्यू लेस होईल. जेव्हा I ची व्हॅल्यू इज लेस दॅन n, तेव्हापर्यंत j प्रिंट होईल. जसं j, ओके, j इज लेस दॅन इक्वल्स टू I. ओके, तेव्हापर्यंत j हा प्रिंट होईल. ठीक आहे, then this is our loop, and now we can print a particular star. Okay, so that's why we can write here the system.out.println. We can write in this a star. Okay, so this is our code. Then okay, this is our code, and so now we need to print here the line system.out.println. okay, system.out.println, we can print a particular line. Okay, so now we can check that our pattern is printed or not. So you can see on your screen the pattern is printed but in a bad sequence. ओके, तर हा एका म्हणजे पर्टिक्युलर सिक्वेन्स मध्ये हा प्रिंट नाही होता है. आपल्याला काय पाहिजे, हा पिरामिड प्रिंट झाला पाहिजे, बट हा होत आहे का नाही. सो दॅट्स वाय वी कॅन राईट हिअर द प्रॉब्लेम. आवर कोड इज करेक्ट, कोडमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, बट प्रॉब्लेम हा आहे की आपण काय करू, ते नेक्स्ट लाईन मध्ये प्रिंट होतो. दॅट्स वाय वी कॅन सी हिअर वी राईट हिअर द प्रिंट एलन. सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग प्रिंट एलन वी कॅन राईट ओनली प्रिंट. ओके, we can delete the ln. Okay, we can simply write here the only print. Okay, so that's why our pyramid is here. So you can see on your output. तर ठीक आहे, तुम्ही इथे बघू शकता आपला जो हाफ पिरामिड आहे तो पर्टिक्युलरली एका सिक्वेन्स मध्ये हाफ पिरामिड म्हणजे हाफ स्टार, हाफ रेक्टँगल हा प्रिंट, हाफ ट्रायंगल हा प्रिंट झालेला आहे. ठीक आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. ओके, ठीक आहे, तर दिस इज अवर कोड. ओके, and I know you cannot understand, it's very easy. Okay, so that's why we can dry run this program. Okay, so this is our code, you can see. Okay, you can also take a screenshot of the particular code, and now we go to dry run this code. Okay, so we can dry run this program. Okay, so how, okay, we can dry run this program. Okay, so आपल्याकडे काय माहिती आहे का बघा, int we have a int is equals to n. okay, int is equals to n. ठीक आहे, n is equals to 4. सपोज आपण घेतलं n is equals to 4, आपल्याकडे n is equals to 4. ओके, तर n is equals to 4 आहे. ठीक आहे, आणि आपल्याला काय करायचं आहे की इथे एक पॅटर्न प्रिंट करायचं आहे. ठीक आहे, ओके, ठीक आहे, दिस इज अवर पॅटर्न. सो इफ वी नीड टू प्रिंट दिस पॅटर्न, ओके, इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट दिस पॅटर्न, आपल्याला काय करावं लागेल, तिथे माहिती आहे का बघा, n is equals to 4 घेतलं. ठीक आहे, तर इथं आपल्याला काय लागेल, एक लागेल रो, एक लागेल कॉलमसाठी व्हेरिएबल. तर रो म्हणजे आपण काय घेऊ, आय इज इक्वल्स टू रो अँड जे इज इक्वल्स टू कॉलम. ओके, आय इज इक्वल्स टू रो अँड जे इज इक्वल्स टू कॉलम. ठीक आहे,
जे काय प्रिंट करेल आपला कॉलम प्रिंट करेल आणि आय काय प्रिंट करेल आपली रो प्रिंट करेल. ठीक आहे. तर कसं होतं आपल्या इथे 2 लूप बनवावं लागेल. तर त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट लागेल फॉर इंट आय इज इक्वल्स टू 1. ओके, आय इज इक्वल्स टू 1 घेतला आपण. त्यानंतर आय कधीपर्यंत प्रिंट होईल, आय जेव्हापर्यंत एनपेक्षा लहान, म्हणजे जेव्हापर्यंत आय हा एनपेक्षा लहान होत नाही, म्हणजे 4पेक्षा जेव्हापर्यंत 4 टाईप आय हा प्रिंट होईल. ठीक आहे, सिम्पल वेमध्ये. तर त्यानंतर आय इज प्लस प्लस म्हणजे आय हा इन्क्रीमेंट करून जाईल. ठीक आहे. सो दिस इज फॉर आवर रो. हाऊ this is for printing our row and how we can print the column. Okay, so for this we have here the for loop int j. ठीक आहे. जे कशासाठी घेतला आपण, कारण आपल्याला जे म्हणजे जे इज इक्वल्स टू कॉलम प्रिंट करायचा म्हणजे त्यासाठी आपण इथे जेचा यूज केला. ठीक आहे. तर जे इज इक्वल्स टू 1. ठीक आहे. जेची व्हॅल्यू केली 1 बिकॉज जे हा कॉलम नंबर 1 पासूनच प्रिंट करणं स्टार्ट करणं स्टारला. ठीक आहे. जे ठीक आहे. तर जे इज इक्वल्स टू 1. ओके, देन जे कधीपर्यंत प्रिंट होईल, जे इज लेस दॅन इक्वल टू एन. जेव्हापर्यंत एन नाही सॉरी आय, जेव्हापर्यंत आयपेक्षा जे छोटा आहे. सपोज वी हॅव द आयची व्हॅल्यू 1. तर मग जे हा 0 राहील. ठीक आहे. मग जेव्हापर्यंत आय हा जेपेक्षा छोटा नाही राहत तेव्हापर्यंत जेव्हापर्यंत आयपेक्षा छोटा नाही तेव्हापर्यंत जे हा प्रिंट होईल. ठीक आहे. ओके, त्यानंतर कसं होईल तर तुम्हाला सांगतो बघा. इथे आपण स्टारला प्रिंट करून टाकू. ओके, ठीक आहे. इथे आपण स्टारला प्रिंट करून हा आपला प्रोग्राम आहे. ठीक आहे. तर कसं प्रिंट होईल, ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल काय होईल, आय इज इक्वल्स टू 1. आय इज इक्वल्स टू 1 म्हणजे रोची व्हॅल्यू किती आहे 1, म्हणून इथे काय होईल, एक स्टार प्रिंट झाला. 1 रोमध्ये एक स्टार प्रिंट झाला, आय इज इक्वल्स टू 1. ठीक आहे. त्यानंतर सेकंड आला हा कॉलमवर म्हणजे सेकंड लूपवर, म्हणजे इथं आहे जे इज इक्वल्स टू कॉलम. तर जे इज इक्वल्स टू काय आलं 1 आहे. बट जेचं म्हणणं काय की जे कधीपर्यंत प्रिंट होईल जेव्हा आयपेक्षा छोटा आहे. तर आयची व्हॅल्यू किती आपली 1, तर जे हा छोटा आहे म्हणून इथं 0 म्हणजे जे इथं पैकी प्रिंट करेल का नाही. तर हा लूप आपला झाला. त्यानंतर नेक्स्ट हा डबल फिरून जाईल. तर इथं आयची व्हॅल्यू आपली काय होती, आयची व्हॅल्यू 1. आता इथं आयची व्हॅल्यू किती होईल 2. ओके, तर आयची व्हॅल्यू 2 म्हणजे रो नंबर 2. ओके, तर आय रो नंबर 2मध्ये एक स्टार प्रिंट करेल. ठीक आहे. त्यानंतर तो जाईल इनर लूपमध्ये आपला कॉलम प्रिंट घ्यायसाठी. तर कॉलम प्रिंट घ्यायचे जेची व्हॅल्यू किती होती फर्स्ट 1. आता जेची व्हॅल्यू किती होईल 2 म्हणजे जे इज इक्वल्स टू 2. तर मग जे इज इक्वल्स टू 2 म्हणजे जे फर्स्ट कॉलममध्ये आपला प्रिंट झाला. ठीक आहे. त्यानंतर आता जे इज इक्वल्स टू 2 म्हणजे जे इज इक्वल्स टू 2 म्हणजे जे हा इथे प्रिंट होईल सेकंड कॉलममध्ये. जे आपल्यासाठी कॉलमसाठी रोसाठी आय आहे. ठीक आहे. नंतर नेक्स्ट आणखी पण आपलं लूप फिरेल. मग आय इज इक्वल्स टू 3 होईल म्हणजे ते रो नंबर 3मध्ये आय इज इक्वल्स टू रो नंबर 3मध्ये येईल. तो इथे प्रिंट करेल. आणि देन हा जो आहे जेची व्हॅल्यू किती होईल 3 होईल. मग जेची व्हॅल्यू 3 होईल तर मग जे लूपमध्ये आला जे इज इक्वल्स टू 3 झालं तर जे 3 वेळा प्रिंट करेल कॉलममध्ये. तर जे असा प्रिंट करेल. ओके, बिकॉज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. ठीक आहे. त्यानंतर वापस घुमून जाईल आय तिथे. आता आय इज इक्वल्स टू किती होईल जाईल 4. आता 4 टाईम आपला नंबरच 4 आता 4पर्यंत प्रिंट होईल. ठीक आहे. तर आय इज इक्वल्स टू 4 म्हणजे रो नंबर 4मध्ये आय प्रिंट होईल झालं एक वेळा. त्यानंतर जे इज इक्वल्स टू किती झालं आता आपलं 4. ओके, जे इज इक्वल्स टू 4 आता जे हा 4 टाईम प्रिंट होईल जाईल चौथ्या कॉलमपर्यंत. ठीक आहे. तर दिस इज अवर लॉजिक ऑफ अवर प्रोग्राम, हाऊ वी कॅन प्रिंट दिस पर्टिक्युलर हा पिरामिड. ओके, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ अवर प्रोग्राम. ठीक आहे.